मार्गशीर मास गुरुवार माँ लक्ष्मी आज मुझे एपरी एक पिठा बा मीठा रेसिपी शेयर करी जहाँ को आपण पाटे पकेवा मात्रे दांत ही बाजब ना जीभर ही मिठाटी बा पिठाटी मिलई आपण शुणी आश्चर्य हे मात्र अल्प सामग्री आम ये रेसिपी को बनइबा घरे थिबा रोषेई करिथिबा सामग्री को नहीं बनइबा बहुत ही सुआदिया हाब सहित बहुत ही कम समय प्रस्तुत हो तेज प्रथम रू शेष जाए वीडियो देखूँ वीडियो यदि भल लगे लाइक करने सहित शेयर करेंगे आदि नुआ देखु था मो चैनल रे यही वीडियो को प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब न करी चैनल छाड़े नहीं तेरे चैनल डेरी न करी प्रस्तुत करवा आज आम सुजी क्षीर पिठा बा मीठा रेसिपी को। नमस्कार दर्शक बंधु मु गायत्री आपण समस्त त्रिशास किचन चैनल को पुणी थे बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तेज स्टार्ट करवा आज रेसिपी को। प्रथम गोटे करे गरम करना से कौन प्रकार तेल कि घी आड करवा ना ये मुझे गोटे गिना सुजी नहीं रोषे घरे सुजी को गोटे गिना नहीं आपको आम ग्राइंडर चलेबा किसी आवश्यक नहीं सरू हो मोटा हो जेकोसी सुजी अच्छी आपड़ ताको सुखिला भाजबे जमा भी घी कि तेल आड करेंगे ना आते भाजबे गैस फ्लेम को मीडियम टू लो रखि बेसी कलर चेंज होला पर्यंत भाजबा नहीं जस्ट सुजीर टिके कंचा स्मेल गला पर्यंत भाजबा आमर ये सुजी भजा पाखापाखि रेडी हो सारा मो हाथ में धरी देखुची जदि झुणझुणा लगुच जानवे सुजी भजाटी आपणकर रेडी हो जाइए। मो गिना जो गिना सुजी नहीं से गिना 2 गिना पानी दे नेबी पानी बदल में आपड़ क्षीर आड करें पानी दे सारा भल भाव थे गोलई नबा गोलैला बेले जेपरी लम्स न रहे से प्रति ध्यान देबे बा गोटा न रुहे एबे सही समय भितर आम ये पकई नबा अमूल पकई नबा बा मिल्क पाउडर आपणकर टेस्ट हिसाब से आप पकड़े ये 2 चम्मच पकई सहित अल्प टिके केसर आड कर दूची सुखिला केसर ये पकई नहीं आउ ये स्वाद अनुसार लुण दबा लुण ये आम देना स्वाद अनुसार लुण दे सारापर ये आउ बेसी किसी पकईबानी कि भल भाव में गोलई नबा आउ टिके माने ये जो पिठारे ट्विस्ट आने यटा को साधा साधा न लगे यही मिश्रण रे सुजीर मिश्रण रे आम 2 चम्मच खंडे छोट चम्मच रे चीनी दे नबा चीनी दबा द्वारा कौन हम ये जो पिठाटी आमर भितर फिका फिका लगे ना तो जिते केसर पड़े सी धीरे धीरे तार रंग देखा स्टार्ट करदेव तार कलर आसीज भल भाव में गोलई नबा से पर्यंत गोलैबे जे पर्यंत आमर सुजीटी टिके डोब्रे परिणत न होईछि तो डोब है पर्यंत आप भल भाव में गोलैबे देखु केसर टे टिके टिके मेल्ट हुई हुई तार कलर चेंज हो सारा से ऑटोमेटिकली येलो कलर धरी नब धीरे धीरे तो भल भाव में आपको आम गोलई नबा देखो डोपटी आमर ये रेडी हो गला पाखापाखि आउ टिके टिके चिपचिपा लगुच आपको भल भाव में आम टिके गैस फ्लेम को लो कर प्रोसेस गुड़ाक करेंगे भल भाव में सुजी आपंकर सीझा दरकार जदि सुजी न सीझ आपंकर मिठा बा पिठाटी क्षीर रे फिटिज तो ये आमर डोपटी रेडी हो जाइए आपको मो थाली को काढ़ी आनी आते थाली को काढ़ी आनी ताकू ठंडा हवा किसी समय छाड़ नबा ठंडा हवा प्रोसेस रे ही आपण सॉरी ठंडा हवा पर ही आपण आग प्रोसेस सब आगेबे तो से समय भितर मु सेम कड़ई को न माने धोई ना कि सही कड़ई रे ही दे नौची गोटे टेबल चम्मच रिफाइन ऑयल अब आप घी आड करें ये मु किछि आलमंड को टिके हेमदस्तार दरदरा कर छेची नहीं भाजी नबा आलमंड टिके भाजवाई टाइम नहीं थाए तेणुक आलमंड को आग मु पकाउछि आठ मो काजू गुंड नहीं प्रथम आलमंड को भाजवा तापर काजू गुंड पकेबा गोटा काजू को आपड़ टिके दरदरा कर नहीं पारे किंतु मार्केट रे तो आमर गुंड काजू अवेलेबल रोचे गुंड काजू ये मुझे तो आलमंड टिके भाजी सारापर गुंड काजू को पकई भाजी नबा दीटी जाक ड्राई फ्रूट आपणकर पसंद हिसाब से आपड़ आड करेंगे जदि आउ कौन से ड्राई फ्रूट अच्छी आप आड करेंगे तो भाजी सारापर मुझे अल्प टिके पानी देवी जहाँद्वारा मो क्षीर जो ढाली क्षीर आ छिड़ब ना पानी दे सारापर ये पाखापाखि हाफ लिटर क्षीर को मुझे सीझा क्षीर ये नहीं आप चाहिए फ्रेश कंचा क्षीर आड करेंगे सीझा क्षीर पकई सारापर ये किसी बूंदा केसर पकई नबा केसर पकई सारापर आपको किसी समय छाड़ी नबा से समय भितर आमर ये सुजीर मिश्रणटी ठंडा हो जाइए आम पिठार सेप देवा आरंभ करवा
କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଟିକେ ଚକଡ଼ି ନେଇ ଆର ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇ ନେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚକଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହାତରେ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହେଉ ବା ଘିଅ ହାତ ହୋଇ এই ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କରିବେ। ହାତରେ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଉଥିବେ ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ଡୋ ଆକାରର ବନାଉଥିବେ। ତ ଯେହେତୁ କେଶର ପଡ଼ିଛି ଅବଭିୟସଲି ସିଏ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ ପିଠାଟି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେଶର ନାହିଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଅବା ହଳଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରି ଏହିପରି ନର୍ମାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଡୋପଟି ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଚିପଚିପା ହୋଇ ଲାଗୁନି। ଡୋପଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଜାଣିବେ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଡୋପଟି ଏତେ ସଫ୍ଟ ରହିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଆପଣ କରିବେ ପାଟିରେ ଦଉ ଦଉ ମିଳେଇଯିବ। ତ ପୁରା ତୁଲତୁଲିଆ ଲାଗିବ ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି ସୁଜିର ଡୋପଟି। ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଡୋପଟି। ତଥାପି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏହିପରି ଟିକେ ଡୋ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁଲତୁଲିଆ ହେଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠାର ସେପ୍ ଦେବା। ତ ହାତକୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଟିକେ ତେଲ ହାତ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛିଡ଼ି ନେବା। ଯେପରି ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ବନାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ନେବେ, ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ସେପ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବି। ତ ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍କି ନେଇଯିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଲି ଚଟୁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଏହିପରି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଏହିପରି ପେଡ଼ା ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଅବା ଯେକୌଣସି ପସନ୍ଦର ଆପଣ ଡୋକୁ ସେପ୍ ଆକାର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବି। ଗୋଲ ଗୋଲ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଇନିଂ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଜିର ଗୋଲଟି ବା ଡୋପଟି, ସେ ସାଇନିଂରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁତକ ବନେଇ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ତ ଡିଜାଇନଟି ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁତକ ଏଠି ମୁଁ ବନେଇ ନେଉଛି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜିରେ ମୋର ଏଠି ଢେର ସାରା ମିଠା ହେଇଥିଲା ବା ପିଠା ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ, ବହୁତ ହି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁତକ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ନେବା। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆମର ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଫୁଟେଇଛି କ୍ଷୀରକୁ, ଯେହେତୁ ସିଝା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇଲେ ଆହୁରି ମରିଯିବ କ୍ଷୀରଟି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଏଠି କେଶର ତ କଲର୍ ଆସିଯିବ ନିହାତି। ତ କେଶରର କଲର୍ ଆସି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ସୁଜିର ଡୋକୁ, ତାକୁ ଏଇପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇ ନେବା। ଏଇପରି ଫୁଟିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପକାଇବେ, ଜମା ବି ଉଷୁମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଥିବା କ୍ଷୀରରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଯଦି ଥଣ୍ଡା ବା ଉଷୁମ ଥିବ, ଏହିପରି ଫୁଟୁନଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଠାକୁ ପକାଇ ନେବେ, ପିଠାଟି କ୍ଷୀରରେ ଫିଟିଯିବ। ସୁଜି ତ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଫିଟିବାର, ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଫୁଟନ୍ତା କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପକାଇବେ ଏହି ପିଠାଟି, ସେ ଆଉ ଫିଟିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି এই ଡୋକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ, 1ରୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟାଇ ନର୍ମାଲ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକାଇ ନେଇପାରିବେ। ତ ସବୁତକ ପିଠାକୁ ଏଠି ପକାଇ ନେବି। ମୋର ଢେର ସାରା ପିଠା ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ, ପାଖାପାଖି 23ରୁ 24 ପିସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ହାଲକା ଟିକେ ତାକୁ ଏହିପରି ଟ୍ୟାପ୍ କରି ନେବା, ଯେପରି କ୍ଷୀର ସେ ବୁଡ଼ି କରି ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚିନି ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆଗୁଆ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ଅବା ପଛେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ମିଠା ଟିକେ ଅଧିକା ନେଉଛି, ତେଣୁକରି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗିନା ଚିନି ଏଠି ପକାଉଛି। ଚିନି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ କ୍ଷୀରରେ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରସେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ହାଇ କରିନେବେ। କେଶର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାସିକରି, ତାର ଯେଉଁ କଲର୍ ଆସିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଠି ଆମର ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡବଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେପ୍ରେ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ତାଠୁ ଟିକେ ଡବଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ 4ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଦରଦରା କରି ପକାଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠାରେ ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ଫୁଟାଇବା ନାହିଁ, ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟାଇଲେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଯିବ। ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପିଠାଟି। ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଏହିପରି ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇପାରିବେ, ବା ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଚିଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଥିଲା ଆମର କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଯେଉଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ କେଶରର କଲର୍ ଆହୁରି ୟମି କରିଦେଉଛି এই ପିଠାର ଲୁକ୍କୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର। ତା ସହିତ ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।